butterfly pattern. So in order to draw the butterfly pattern, we need to have some kind of starting point, right? So let's say this is our starting point. This is our starting point, which is called X, and then the market, let's say, started from here, and then it went up. So this is the A point, and then market went down, right? Market went down, and then this is the B point, and then market went up. This is the C point, and then market went down, right? And then market went down again. So this is how the market creates A, B, C, D. Okay, so this is there is the four numbers of the pattern. I believe you can discover it. So let's writing on it, then you will understand easily. This is the X point. That means this is the point of starting of the market, let's say, and then this will be the point of A, and after that the point of B, and then point of C, and then point of D. So now let's get into draw the triangle over there. Okay, let's get into triangle over there. সো আমরা কিন্তু এখন ট্রায়াঙ্গেল আঁকবো। দেখুন এখানে একটু ট্রায়াঙ্গেল এঁকে ফেলেছি, দেন সৃষ্টি করেছে এক্স এ বি এই তিনটা মিলে একটা ট্রায়াঙ্গেলের সৃষ্টি হয়েছে, এবং কি এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেলের সৃষ্টি হয়েছে বি সি বি ডি। এরপর আবার এক্স থেকে ডি যদি আমরা কানেক্টেড করি, তাহলে এক্স বি সি তিনটি একটি ট্রায়াঙ্গেলের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আমরা যদি আরেকটি ড্র করি, এ এন সি কানেক্টেড করে দিই, তাহলে কিন্তু ওখানে আরেকটি ট্রায়াঙ্গেলের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ট্রায়াঙ্গেল 1 2 3 4। তাহলে চলুন লিখে নেওয়া যাক। number 1, this is triangle number 2, this is triangle number 3, this is triangle number 4. By this we have just drawn the one amazing pattern that is called butterfly pattern, and this is why it is called butterfly, because it looks like the butterfly. And how would we understand that this is the butterfly pattern? Okay, the bearish sharp pattern. এই যে দেখুন এখানে যেই মার্কেটের সৃষ্টি করেছে। ওকে, তো এখন আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালি কি করব, দেখবো যে এটা ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট দিয়ে কি এটা কমপ্লাই করে কিনা, অথবা এটা কোঅর্ডিনেট করেছে কিনা। ওকে, so let's get started here. This is the actually is trend, right? As you can see, this is an extraordinary and amazing moment. You see, this has been complied. You see the 50%, and 50% the market actually went down, and then it's retraced by 50%, and immediately it is created the bearish sharp pattern, and then finally it went down by 4,000 pips by 17 months. So this is monthly chart, GBP USD, 4,000 pips in 13 months. I mean, 1 year, if you would have hold this trade, then you could have gained by 4,000 pips. If this is so much powerful and amazing pattern, so much powerful pattern that used by so many traders in the world. So let's go into check the another one, see what happened. I have shown you that is complied the Fibonacci. Okay, I will go back to the lower time frame and find for you as well. By this time, let's আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আলিনুর বলছি, আলি forex.com থেকে। আবারও চলে আসলাম আপনাদের কাছে একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিও টপিক ফরেক্স মার্কেটে হারমোনিক প্যাটার্ন সম্পর্কে, ফরেক্স ইন্টারমিডিয়েট এন্ড অ্যাডভান্স কোর্স পার্ট 2, ভিডিও নাম্বার 34। প্রথমে ডিসক্লেমারগুলো আপনারা পড়ে নেবেন। মূল কথা হচ্ছে, ট্রেড করা সম্পূর্ণ আপনার রিস্ক। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অতীত কর্মক্ষমতা ফলাফল ভবিষ্যতের ফলাফল নির্দেশক নয়। তো চলুন আজকে আলোচ্য বিষয়সমূহ জানা যাক। এই টপিকে আজকে থাকছে ফরেক্স মার্কেট হারমোনিক প্যাটার্ন বা প্রাইস প্যাটার্ন কি, ফিবোনাচির সাথে হারমোনিক প্যাটার্নের সম্পর্কগুলো কী কী, হারমোনিক প্যাটার্নগুলো কী কী, এগুলো সহজে কীভাবে বোঝা যায় যে কোনটা কোন ধরনের প্যাটার্ন, জনপ্রিয় ও কিলার প্যাটার্ন কোনগুলো, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। MT4 থেকে উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই পাওয়ারফুল ইন দ্য ট্রেডিং ইন্ডাস্ট্রি। এটা শুধুমাত্র ফরেক্স ট্রেডারদের জন্য নয়, এটা যে কোনো চার্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে এই লেকচারটি শুনবেন, এমনকি MT4 থেকে বের করার চেষ্টা করবেন। তো চলুন এবার বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। ফরেক্স মার্কেটে হারমোনিক প্যাটার্ন বা প্রাইস প্যাটার্ন কি। এখানে হারমোনিক যার শব্দটি ইংরেজি শব্দ, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে সামঞ্জস্য। এখন কথা হচ্ছে যে মার্কেট কার সাথে সামঞ্জস্য করবে। মার্কেটের অতীত যে প্রাইস আছে, সেই সব প্রাইস প্লাস এই হারমোনিক যেই প্যাটার্ন বা নমুনা যে মার্কেট সৃষ্টি করে, এর অর্থ হলো মার্কেট আমাদেরকে একটা সিগন্যাল দিচ্ছে যে আসলে মার্কেটটা এখন কোন দিকে যেতে পারে। এই হারমোনিক মানে সামঞ্জস্যতা, এই সামঞ্জস্যতা শুধুমাত্র আমাদের মার্কেটের যেই অতীতকালে যে জিওমেট্রিক প্রাইস ফরমেশন আর হচ্ছে ফিবোনাচি যে রিট্রেসমেন্ট হয়, সেই রিট্রেসমেন্টের সাথে সামঞ্জস্য করে যে নমুনা তৈরি করে, সেটার নামই হচ্ছে ফরেক্স মার্কেটের প্যাটার্ন, হারমোনিক প্যাটার্ন। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এখানে হারমোনিক শব্দটি, আবার বলছি, হারমোনিক শব্দটি সামঞ্জস্য, আর প্যাটার্ন হচ্ছে নমুনা। তো মার্কেট এই হারমোনিক প্যাটার্ন শুধুমাত্র তৈরি করে আমাদেরকে সিগন্যাল দেয় যে মার্কেট কোন দিকে যাবে। এই হারমোনিক প্যাটার্ন সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে অতীতকালের প্রাইস প্লাস ফিবোনাচির যেই রিট্রেসমেন্ট, সেই রিট্রেসমেন্টের সাথে সামঞ্জস্য করে তারা মার্কেট আমাদেরকে একটা সিগন্যাল দেয়। সেই সিগন্যালটার নামই হচ্ছে হারমোনিক প্যাটার্ন। তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এটা কতটুকু পাওয়ারফুল। ওকে,
মানে মার্কেট আমাদেরকে সিগন্যাল দিচ্ছে, আমরা কারো কাছ থেকে সিগন্যাল নিচ্ছি না। সো ইট ইজ ভেরি পাওয়ারফুল for the trading industry, not only forex market trading, but also it will help us for the stock market or whatever we trade in the chart. Okay, if we can master this harmonic pattern, then we master the powerful instrument, powerful skill in the trading. So this is very important to master the harmonic patterns. এটা কতটুকু পাওয়ারফুল আপনাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না unless I give you the example from the MT4 platforms. So wait and watch, keep on watching. Okay, till there. Okay, ফিবোনাচির সাথে হারমোনিক প্যাটার্নের সম্পর্কগুলো কি? সম্পর্কটা হচ্ছে হারমোনিক প্যাটার্ন শুধুমাত্র প্রাইস এবং রিট্রেসমেন্টের সাথে যেই সামঞ্জস্যতা করে, মানে মিল করে, কোঅর্ডিনেশন করে যেই সিগন্যাল দেয়, সেই সিগন্যালকেই বলা হয় হারমোনিক সিগন্যাল। হারমোনিক মানে সামঞ্জস্যতা করে কার সাথে? ফিবোনাচির সাথে। তো এটার সাথে এটার রিলেশন খুব ঘনিষ্ঠ। এই প্যাটার্নের ক্ষেত্রে এই দুটার সাথে রিলেশন খুব ঘনিষ্ঠ। ওকে, মনে রাখতে হবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো এই যে দেখুন এখানে যেই ফিবোনাচির যেই রেডিয়াস, এই রেডিয়াসের মাধ্যমে যেসব জিওমেট্রিগুলো আমাদের এখানে উঠে আসে, ওকে, এইসব জিওমেট্রির ফিবোনাচি যে ক্যালকুলেশন প্লাস মার্কেট আমাদেরকে যেভাবে সিগন্যাল দেয়, মার্কেট আমাদের যে প্রাইসের নির্দেশ করে এবং যে গ্রাফ ওঠানামা করে, সেই গ্রাফের সাথে এইসব ক্যালকুলেশনের একটা মিল এবং সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। ওকে, সো এটা শুধুমাত্র আমি দিয়েছি একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য। এখানে দেখুন সার্কেল জিওমেট্রি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো ট্রায়াঙ্গল, রেক্ট্যাঙ্গল, স্কোয়ার, অল দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। ওকে, সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের মার্কেটে বিদ্যমান, সুতরাং সেখান থেকে আমরা এই ধরনের সিগন্যালগুলো পেতে পারি, এমনকি এগুলো আমাদের মার্কেটে খুঁজে বের করতে হবে। তো চলুন হারমোনিক প্যাটার্নগুলো কী কী সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমে দ্য ক্রাব। দ্য ক্রাব মানে হচ্ছে, আপনারা ক্রাব অর্থ অবশ্যই জানেন, ক্রাব মানে হচ্ছে কাঁকড়া। দ্য বাটারফ্লাই মানে হচ্ছে আপনারা অবশ্যই জানেন, ছোটোবেলায় পড়েছেন, প্রজাপতি। ওকে, দ্য ব্যাট মানে বাদুর। ওকে, সরি। অ্যান্ড দেন দ্য গার্টলেই নামকরণ করা হয়েছে একজনের নাম থেকে। ওকে, সে এই প্যাটার্নটি আবিষ্কার করেছে, সে কারণে এর নাম দেওয়া হচ্ছে গার্টলেই। দ্য সাইফার। ওকে, সাইফার ইজ আ রিভার্সাল অথবা দ্য রিভার্সাল। ওকে, it's just called the cipher. And the shark also called as a reversal pattern. Okay, so as like as cipher. তো চলুন এবার এগুলো সহজে কিভাবে বোঝা যায় যে কোনটা কোন ধরনের প্যাটার্ন। ওকে, তো এখান থেকে এক্সপ্লেন করে দেওয়া যাবে। ওকে, টপ ফরেক্স মার্কেট হারমোনিক প্যাটার্নসগুলো কী কী? চলুন এবার সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। এমনকি এই প্যাটার্নগুলো খুবই পপুলার, খুবই পাওয়ারফুল এবং স্ট্রং সিগন্যালস আমাদেরকে দিয়ে থাকে ফরেক্স মার্কেটে। not only ফরেক্স মার্কেট but also all the instruments. let's say the crab হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনারা দেখেন এখানে কাকাকে বোঝানো হয়েছে। সো অ্যাকচুয়ালি এটা দেখতে এরকম, সিগন্যালটা দেখতে এরকম, মার্কেট go up and then came down and then it's go up again, but it creates lower low from the point A and then it's go down, which creates it creates higher low and then it's go to the lower low. Okay, then create the point D. So এখানে সবসময় মার্কেট একটা ট্রায়াঙ্গলের ভিতরে রান করে, A B C, and then this is the market starting point. So the D also create a triangle. So এখানে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গল, দুটো ট্রায়াঙ্গল, তিনটে ট্রায়াঙ্গল, চারটে ট্রায়াঙ্গল, এরকম প্রতিটা প্যাটার্নের সাথে চারটা করে ট্রায়াঙ্গল জড়িত। ওকে, সো এখন ধরুন এই প্যাটার্নটা আমরা কীভাবে বুঝবো? এই বুলিশ অথবা বেয়ারিশ দ্য ক্রাব প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নটা আমরা শুধুমাত্র বুঝতে পারবো আমাদের এই যে ক্রাব মানে কাঁকড়ার মতো দেখতে, আমাদের যে মার্কেট যে প্যাটার্ন যে সৃষ্টি করবে, এটা ঠিক কাঁকড়ার মতোই দেখতে হবে। আপনারা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, এটাকে যদি কাঁকড়ার যে বডি, এই বডিটা ধরা হয়, আর এটা এই দুটা হচ্ছে যেই লেগ। ওকে, লেগ which these two leg which is used to attack to the people. Okay, something like this. And then another one, এগুলো আপনারা যখন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন। The another one is bearish is just opposite of the bullish. Okay, প্রথমে ABC সৃষ্টি করবে একটা ট্রায়াঙ্গল, ABC. Okay, this is the body and this is the two numbers of the leg. আমরা কাঁকড়ার পা বলে থাকি। Okay, 2 number of the leg, this one and this one. So this is the body, this is the leg, A B C, then it will be D, and then point we started from the X. Okay, and then there will be an imaginary triangle over at the top, and this, the important is how does it correlate with the Fibonacci retracement, right? You see the numbers over there, you see the numbers 1.616. So these are the numbers is related to the Fibonacci. We don't need to know exactly what is the number. We don't actually need to find out and do the calculation of these kind of numbers. Okay, but we just need to find out the pattern that is created in the chart. তো চলুন এবার আমাদের যদি এই নাম্বারগুলো ফিবোনাচির সাথে সামঞ্জস্য করেছে কিনা এটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে না, কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, আমরা কিন্তু এই ধরনের ক্যালকুলেশনগুলো একটা টুলসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো। চলুন এবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে টুলসের মাধ্যমে আমরা কীভাবে বুঝতে পারবো যে এটা আসলে ফিবোনাচি লেভেল কমপ্লাই করে কিনা। Okay, so let's get into start it. Here, let's say bearish sharp pattern. Okay, the bearish sharp pattern. এই যে দেখুন এখানে যেই মার্কেট সৃষ্টি করেছে। ওকে, তো এখন আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালি
কি করব, দেখবো যে এটা ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট দিয়ে কি এটা কমপ্লাই করে কিনা অথবা এটা কোঅর্ডিনেট করেছে কিনা। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড হিয়ার। this is the actually is trend, right? As you can see, this is an extraordinary and amazing moment. You see, this has been complied. You see the 50% and 50%, the market actually went down and then it's retraced by 50% and immediately it is created the bearish sharp pattern and then finally it's went down by 4,000 pips by 17 months. So this is monthly chart, GBP USD, 4,000 pips in 13 months. I mean 1 year, if you would have hold this trade, then you could have gained by 4,000 pips. If this is so much powerful and amazing pattern, so much powerful pattern that used by so many traders in the world. So let's go into check the another one, see what happened. I have shown you that is complied the Fibonacci. Okay, I will go back to the lower time frame and find for you as well. By this time, let's go into the topic directly. So now another one is called butterfly. Butterfly pattern is also that much powerful as much as the crab. Okay, butterfly is much more popular and it is too common and creating on the chart most of the time. So আপনারা দেখুন যে এখানে প্রত্যেকটা চার্টে চারটি করে ট্রায়াঙ্গল সৃষ্টি করে এবং চারটি করে ট্রায়াঙ্গল সৃষ্টি করে একটা প্যাটার্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রতিটা প্যাটার্ন অন্যটি প্যাটার্নের চেয়ে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। ওকে, এখানে এই দুটোর ভিতরে বেয়ারিশ, বুলিশ বাটারফ্লাই অ্যান্ড বুলিশ ক্রাব, এদের ভিতরে পার্থক্য আপনারা খেয়াল করেন। আমি পাশাপাশি এই প্যাটার্নগুলো নিয়েছি যাতে আপনারা কম্পেয়ার করতে পারেন এবং ভেরি ইজিলি ক্যান মাস্টার দেম। ওকে, সো এখানে দেখেন ABC যতটা ফ্ল্যাট আর যতটা ছোট, ক্রাবের ক্ষেত্রে যতটা ছোট, ক্রাব একটু নিচু হয়ে থাকে, নিচু হয়ে থাকে, সে কারণে এটা খুব একটু নিচুর মতো। ওকে, ABC একটু সামথিং লাইক আ ফ্ল্যাট এন্ড স্মল, বাট দিস ওয়ান ABC is like an a vertical shape. You see the slope of this pattern, slope of this triangle is much more higher than this bullish pattern of the crab. এমনকি প্রতিটি ট্রায়াঙ্গল এখানে কিন্তু এই ক্রাব প্যাটার্নের মতো নয়। ক্রাব যেমন একটু নিচু যেতে হয়ে থাকে, এটা কিন্তু একটু সামথিং লাইক আন ভার্টিক্যালি স্লোপড। ওকে, ভার্টিক্যালি স্লোপড, মাচ মোর ভার্টিক্যালি স্লোপড। ইয়েস, সো ইউ সি ইজ সেম এজ 1 2 3 4 চারটা, প্রতিটি প্যাটার্ন চারটি করে প্যাটার্ন দিবে A B C এবং D। সো এই চারটি A B C এবং D যখন সৃষ্টি করবে, মার্কেট যখন A B C D সৃষ্টি করবে, আবার বলছি মার্কেট যখন A B C D সৃষ্টি করবে তখনই একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। ওকে, এবং এই মার্কেটের একটা ইনিশিয়েশন পয়েন্ট থাকে, সেই ইনিশিয়েশন পয়েন্ট থেকে আমরা মার্কেট ধরে নিব। তো চলুন এবার আমাদেরকে আমি একটু ড্র করে বুঝাই যে আসলে এটা কেমন হতে পারে। তো চলুন আমরা এবার ড্র করবো হচ্ছে butterfly pattern. So in order to draw the butterfly pattern, we need to have some kind of starting point, right? So let's say this is our starting point. This is our starting point, which is called X, and then the market, let's say, started from here, and then it went up. So this is the A point, and then market went down, right? Market went down, and then this is the B point, and then market went up. This is the C point, and then market went down, right? And then market went down again. So this is how the market creates A, B, C, D. Okay, so this is there is the four numbers of the pattern. I believe you can discover it. So let's writing on it, then you will understand easily. This is the X point, that means this is the point of starting of the market, let's say, and then this will be the point of A, and after that the point of B, and then point of C, and then point of D. So now let's get into draw the triangle over there. Okay, let's get into triangle over there. সো আমরা কিন্তু এখন ট্রায়াঙ্গল আঁকবো। দেখুন এখানে একটু ট্রায়াঙ্গল এঁকে ফেলেছি, দেন সৃষ্টি করেছে এক্স এ বি, এই তিনটা মিলে একটা ট্রায়াঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে, এবং কি এখানে একটা ট্রায়াঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে বি সি বি ডি। এরপর আবার এক্স থেকে ডি যদি আমরা কানেক্ট করি তাহলে এক্স বি সি তিনটি একটি ট্রায়াঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আমরা যদি আরেকটি ড্র করি, এ এন সি কানেক্ট করে দিই, তাহলে কিন্তু ওখানে আরেকটি ট্রায়াঙ্গলের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ট্রায়াঙ্গল 1 2 3 4। তাহলে চলুন লিখে নেওয়া যাক। number 1, this is triangle number 2, this is triangle number 3, this is triangle number 4. By this we have just drawn the one amazing pattern that is called butterfly pattern. And this is why it is called butterfly, because it looks like the butterfly. And how would we understand that this is the butterfly pattern? Only you just can compare with the butterfly and then replace the butterfly onto the chart, then you will know that this is the butterfly, looks like the butterfly pattern. You see the butterfly, let's imagine this is the body and this is the flag, this is the wings. Okay, this is the wings, and thus we know that this is the butterfly pattern. Similarly for the bullish and bearish. So I don't think so I need to explain much more for every one of them. You just go through. This is the bat. Okay, bat is because it looks like the bat. Okay, it looks like the bat. এটাকে ব্যাট বলা হয় কারণ এটা দেখতে বাদুড়ের মতো। ওকে, এই প্যাটার্নটা বাদুড়ের মতো প্যাটার্ন, সে কারণে এটাকে ব্যাট বলা হয়। এই দুটো হচ্ছে বাদুড়ের যে পাখা। ওকে, এটা হচ্ছে বাদুড়ের যে বডির মতো, তো অনেকটা। ওকে, সো দিস ইজ ওয়াই ইজ কল্ড ব্যাট। অ্যান্ড সুতরাং আপনারা এই যে পিডিএফ আমি লিখছি এমনকি অ্যাটাচমেন্ট করেছি, এটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। এই যে ইমেজটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া, আপনারা এই ইমেজটা ইন্টারনেট থেকে নিতে পারবেন। এমনকি ওখানে অনেক আছে ইন্টারনেটে, সেখান থেকে আপনারা এটা নিয়ে স্টাডি করবেন। সো এটা হচ্ছে খুবই পাওয়ারফুল। I can't stress enough for you to learn these patterns, because these patterns are very very important and very powerful in the forex and other instrument trading. Once you master them, you will be just like a star in the world. It is very hard to identify onto the chart, because it needs too much catchy and too much pointable attention to the chart, that what is the chart is making, right? And then you see this type of pattern as well. This is called
cypher. So cypher pattern is also called the reversal pattern. You see the market start from X and then it went up to the point, create point A, because it went down. Once market went down, go down, and then we know this is the point is created A, and then once it creates B, if the market go up, then we know this market has created the point B. Otherwise you don't know. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মার্কেট যখন এখান থেকে শুরু হয়, যখন এটা উপরের দিকে যায়, তখন উপরের দিকে গেলেই আমরা বুঝতে পারবো না যে এটা পয়েন্ট সৃষ্টি করেছে। পয়েন্ট যখন এ থেকে নিচের দিকে নামবে, প্রাইস যখন নিচের দিকে নামবে, নেমে যখন এটা বি সৃষ্টি করবে, বি সৃষ্টি করে যখন এটা উপরের দিকে যাইতে থাকবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে না মার্কেট ইউজুয়ালি কি সৃষ্টি করেছে, এ সৃষ্টি করেছে, রাইট, এ। এবং যখন উপরের দিকে যেতে থাকবে তখন বুঝতে পারবো যে এটা হয়তো বি সৃষ্টি করেছে। যখন ইট উইল ক্রিয়েট দ্য পয়েন্ট সি, when would it will create, মানে কখন সৃষ্টি করবে পয়েন্ট সি, যখন সি থেকে মার্কেটটা নিচের দিকে, সি পয়েন্ট থেকে মার্কেটটা নিচের দিকে ড্রপ করবে, তখন বুঝতে পারবো যে না এটা এ বি সি সৃষ্টি করেছে। আদারওয়াইজ you wouldn't able to understand that this market has been created a triangle ABC. Am I right? I hope you understood what is this, and then we'll combine these four numbers of the triangle into the chart. By this we'll know the market has created the reversal powerful pattern, which we must master. We must master this kind of pattern. All these patterns are very, very popular. Here I've spotted or placed the crab, the butterfly, the bat, the gartley, the cypher, the shark. All these patterns are too much popular. You must master in order to be the pro trader, I mean professional and then powerful trader. You must master them. Okay, মানে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে আপনাদের, তাছাড়া you wouldn't be able to veteran trader in this industry. So চলুন এবার MT4 থেকে আপনাদেরকে আরো দেখে নেওয়া যাক।